Okay, hi. Welcome back to the Lamrim. Привет! Добро And we're on пожаловать обратно в episode Ламрим. 3. И это And третий we're эпизод. calling this episode the Мы same называем name этот эпизод as тем the же whole именем, Lamrim, что и which is весь Ламрим, love in the time of the а virus. именно любовь во Or время did we say вируса. times? Или мы сказали времена. Love in the time of the virus. Любовь во время Yeah, вируса. okay. And we're going to start here in the Мы начнем Tibetan. здесь, с тибетского. Changshar Sangye Wangchu Gyalpo Shingna. This means a paradise. Это And the означает word рай. for paradise И слово для in обозначения Sanskrit is рая kshetra, на and in санскрите — это Tibetan it's кшетра, shin. а на тибетском — And шинг. it means, Это like a означает beautiful красивое place место, где where все everything is идеально. perfect. I imagine they're playing rock and roll Я there all day представляю, что long. они играют там рок-н-ролл And весь день there's a напролет. special one that's Есть supposed to be особенное слово, located. которое Changsha должно means быть расположено в in the Чангшар. Это значит на northeast of the северо-востоке universe. So Вселенной. nobody knows where that is exactly. Никто точно не знает, где But это there's a находится. tradition to Но say есть it's in the традиция northeast. говорить, что это на Amitabha's paradise, for северо-востоке. example, Например, is said говорят, to что be in рай the western Амитабхи direction. находится в западном So in the направлении. northeast, Так there's что supposed на to be a Buddha северо-востоке должен paradise. быть рай And the Будды. Buddha, who's the boss А there, Будда, is который called там самый Wangchu главный, Gyalpo, зовется which Вангчук means king Гьялпо, of kings or что означает «царь king царей» of all the или king of «царь all всех the чрезвычайно extremely могущественных powerful beings. существ». Okay, and in that Buddha paradise, В everything is этом going well. Будда-раю все You идет know, it's like хорошо. everything is good. Там все There's no хорошо. problems. Everything is Здесь нет nice. никаких проблем. It's Все очень especially мило. nice. Like it's supposed to Там be one of особенно the приятно, словно это 5-star один из пятизвездочных Buddha раев paradises. Будды. And then they say people there, of Говорят, course, что люди там, конечно же, they хорошо treat друг other к другу people относятся. nice. You know, they're nice to other people. Они So they хорошо are what относятся we к другим call людям. Так что они то, что мы называем нравственностью. They are keeping it Они well. They соблюдают are ее, treating other цхултрим. people sweetly. Они Okay? хорошо ее And соблюдают. if Они you sit ласково in that обращаются Buddha с другими paradise людьми. and you Если treat вы other сидите в этом people раю like Будды really и nice относитесь к другим for людям очень millions and хорошо millions на of years, протяжении миллионов и Sukhikāpe миллионов лет, Parsuane, Келпепе compared to Сунгвале, that, if you по come to сравнению с Midje этим, Jikten, and если this вы is a very приходите в Мидже unusual Джиктен, и word, это очень Midje необычное Jikten, слово, and Мидже it's very Джиктен, confusing. это It очень has confused запутанно. many people in history. Это сбило с толку But многих людей в it's a истории, word но это for слово our для нашего world, мира, which is called которое называется Jambudvipa, Джамбудвипа, the Jambu continent. континент Is our Дзампу. world. Это наш So it мир. just means here on our Так что это planet. просто означает Midje здесь, на means нашей not планете. Мидже And означает Jikten не means бояться, loka. It а means Джиктен world. Кикам And означает лока, people то есть ask мир. in the ancient books, Люди спрашивают в why древних is книгах, the world where почему people are not существует мир, afraid? где люди не Why is that a боятся? nickname for this Почему эта planet планета Earth? так называется, And Земля? the traditional explanation of this word Традиционное is объяснение that этого people слова here are not такое, afraid to что study люди the здесь Dharma. не боятся Like we изучать have a really Дharму. good mix В of, нашем мире очень хорошо stability сочетаются and стабильность in и our world. хаос. So people are, Таковы they're люди. happy to study the Dharma. They're not Они afraid. счастливы Midje, изучать Дharму. they're not afraid to study Они the не Dharma. боятся, They come Мидже. Они не боятся to изучать Tumpa Дharму. Shakya Tupa Dir, here in the teachings, Здесь, в the teaching учениях, в мире world учений Шакьямуни, of Shakyamuni, our Buddha. I like to call him нашего our Buddha. Будды, мне нравится называть его нашим Буддой. Если вы продолжаете, если вы хорошо относитесь к другим людям в этом сумасшедшем, запутанном мире, в течение всего одного дня, тогда эти семена лучше. Это более мощные семена, чем сидеть в этом пятизвездочном раю Будды и проявлять доброту к другим людям. Почему? Потому что этот мир — место со смесью добра и хаоса. Особенно мы видим это сейчас, во время вируса. Вирус распространяется, и можно почувствовать, что люди находятся на грани. Люди в наше время, они на грани. Все ощущение, что все может произойти внезапно. Люди были здесь, в Америке, мы были заперты. Нас никогда не запирали, и мы не любим, когда нас запирают. На самом деле люди не любят слушать, когда им говорят, что делать. А нам сказали оставаться в наших домах, и можно было почувствовать, как растет напряжение в этой большой стране.
во всей этой стране. И даже животные чувствовали себя неуютно. И я думаю, что они улавливали эмоции, витающие во время дней вируса, и эмоции людей. И я думаю, что это очень интересно, что животные... Я полагаю, что вирус обошел их стороной, так что это должно быть странно для них. Все люди нервные и раздражительные. Такое чувство, что они могут взорваться в любой момент. И тогда все животные просто ощущают эти чувства, и они не знают, что это такое. Когда в этом мире наступают плохие времена, когда идет война, когда между странами возникает напряженность, когда люди злятся на то, что их заперли, и затем это прорывается. На этой картинке вы можете увидеть беспорядки. Фотографии беспорядков, людей, бросающих предметы в полицию, устроенных поджогов. Вы знаете, в такие времена, когда все тяжело, и мы все чувствуем страх, и мы все нервничаем, и иногда чувствуем что-то вроде депрессии, тогда если вы хорошо относитесь к другому человеку в такое время, вы получаете гораздо больше кармы, добавленной к вашему банковскому счету. Вы получаете гораздо больше хороших семян, добавленных на ваш банковский счет. Вот о чем идет речь в этом разделе. Чтобы сохранить свою нравственность, быть добрым к другим людям, делиться тем, что у вас есть, когда все идет наперекосяк, тогда это признак настоящего практикующего. Это признак действительно хорошего человека. Так они говорят. Мир проходит через эти огромные циклы. И это тема книги под названием «Абхидхарма Коша». В 3 главе они описывают удивительные описания мира, удивительные описания вещей. И происходят странные вещи. Люди приходят сюда с другой планеты, а потом они живут здесь миллионы и миллионы лет. А потом все становится хуже, хуже и хуже. Люди более жестокие. Люди не так уже хорошо относятся друг к другу, а потом, в конце концов, ядерная война. 3 глава Абхидхармы, которой около 2500 лет, тексту, теме, там говорится об огне, который охватывает всю землю. И, как ни странно, некоторые люди находятся на отдыхе в горах. Они отправились куда-то подняться на гору, и они не сгорели. Но вдруг они получают озарение из-за вируса. И они думают, «Вау, может быть, мы причинили вред этой планете? Может быть, мы причиняем вред другим существам на этой планете? Может быть, вся эта ядерная война или этот вирус — карма, потому что мы причинили вред планете и другим существам на этой планете. Мы ими воспользовались. Мы обращались с ними как с рабами. Мы убивали их каждый раз, когда нам нужно было место для себя. А потом, может быть, от этих животных к нам приходит болезнь. Так что в Абхидхарме Коша есть такая тема. Тогда эти люди принимают решение изменить свой образ жизни. Они становятся более экологичными. Они перестают использовать так много мировых ресурсов. Они уважают потребности других форм жизни в интересах мира и процветания. А затем медленно меняется карма планеты. И тогда она проходит через эти огромные циклы. Она проходит через 60 таких циклов, и это называется Великая Кальпа, Великая Эра. Так что в начале эр — хорошие времена. Люди, пережившие Холокост, какое-то время они хорошо относятся друг к другу. Так что эти люди открывают 10 добродетелей. Традиционно говорят, что они хранят их очень бережно. И они очень внимательно следят за 10 добродетелями. Затем время идет, и вы достигаете того, что мы называем дном бочки времен. На самом деле мы сейчас очень близко к этому дну бочки. Согласно Абхидхарме, сейчас мы близки к самым худшим временам в мире.
Так что если в people это are время nice to each other, люди and хорошо people относятся друг к keep другу their и vows, соблюдают okay? свои And обеты, here it says, "Tengsang вот тут napana jitsu написано. pinyin che." So let's say you don't Так get что, even the допустим, whole вы не 10 доберетесь даже до всего list. списка из You 10. don't get the list of 10 Вы не good получите deeds. список из Someone 10 teaches you the first one, добродетелей. and then Кто-то they обучит have to вас go. первому, а потом они должны But уйти. if you just keep one Но если вы of the просто 10 храните good один deeds из 10 добродетелей in в эти these трудные времена, hard times, тогда then это it's better лучше, than those чем те люди в people at начале the beginning времен, of time, like Adam and Eve, как Адам и who are Ева, already innocent and которые already уже nice. невинны и уже милы. To Хранить, be nice to other people быть when хорошим по times are отношению к hard, другим людям when в трудные economy is времена, bad, в when there's a lot условиях of плохой confusion, when экономики, there's и a lot когда of присутствует danger, illness, неразбериха, then и to когда keep есть just большая one опасность of болезни, the тогда Buddhist соблюдение rules только is more одного из powerful буддийских правил — than это keeping более мощно, all чем of them хранить их for все долгое время, a long миллионы time, лет. for millions of years, okay? Penyin che wa sungbe, sangye mamba kapa che wa chupade, kyang de lakla. It's also better than making offerings to Это также Buddhas лучше, чем делать for подношения millions of Буддам years. миллионы Is лет. to keep your patience Сохранять ваше when things are hard, терпение, when there's a когда lot все of тяжело, confusion, when people are когда divided, присутствует неразбериха, when there's a когда lot люди of danger with the разделены, virus. To be когда the есть calm большая one, опасность с вирусом, to be the чтобы one who быть shares, спокойным, быть тем, to be кто the one who делится, smiles, быть тем, кто улыбается, when когда things все are really действительно crazy, безумно, тогда это then чрезвычайно that's мощная extremely карма. powerful karma. Okay, that's what they're talking about. Вот о чем они говорят. Why are we talking about being Почему мы nice to other говорим people? о We're том, talking чтобы хорошо about относиться how to к reach другим nirvana. людям? Don't forget Мы where говорим we о are том, in the как text. достичь нирваны. We're Не talking забывайте, about где how мы to reach находимся в nirvana. тексте. Мы говорим о том, Sutim как Dhamma достичь Sangye нирваны. Jungdang Te. Then there's a famous sutra, Затем есть знаменитая and it's called the сутра, sutra и она называется where we сутра, honor в которой the мы ethical чтим way of life, этический образ жизни. being a good person. The Быть sutra хорошим called человеком. "It's cool to Сутра be a назвала good это person". «Это There's здорово a быть sutra хорошим like that. человеком». And Есть it такая has a сутра, famous line in it. и в It's ней called есть Sutim знаменитая Dhamma Sangye строка. Jungdang Te. And there's two ways to read this line. И есть два You can способа say, прочитать эту строку. Можно if a сказать person так. Если is nice человек to other people, хорошо относится к it's другим as if людям, a Buddha has это come как to this если бы planet Будда пришел and на we эту have met the планету, и Buddha. мы So, встретили if Будду. you're a person who shares what you have Если вы человек, in который these делится difficult тем, times, что у вас есть в and if эти you're a трудные person who's времена, patient и если вы with человек, people who который are терпелив с afraid людьми, or которые even violent боятся, in или these даже жестоки difficult в эти times, if трудные you're the времена, person who если вы stays тот cool, человек, который then we can остается say the Buddha невозмутимым, is walking on this тогда мы planet. можем We сказать, have что met the Будда Buddha ходит по again. этой планете. Then some Мы people снова read this встретились с line as Буддой. meaning, Затем некоторые люди читают эту строку when как the Buddha comes означающую, back to this когда planet, Будда you вернется will на have эту the seeds to планету, meet them. у вас будут And I think семена, you can чтобы read it встретить either way. их. Okay? И So я that's думаю, что the вы можете читать ее famous любым line from that образом. sutra. Итак, это знаменитая And строка из той the сутры. monks and nuns, wherever they live, Монахи и whatever country they монахини, live in, где бы они ни жили, в twice a какой бы month, стране ни жили, they're 2 supposed раза to в get месяц, together on the full moon они and the должны new moon, собираться вместе в and they're полнолуние и в supposed to, новолуние. Они должны sit сесть down маленькой группой, и in у a всех little есть group, and у них есть everyone has, зеленый I don't know, напиток. they have a green drink. They're all sitting having a green drink. Они все сидят и пьют зеленый напиток. And the leader says, anybody have И anything you лидер want to говорит, say? у кого-нибудь есть что-то, And что then они хотят somebody сказать? will say, yeah, И тогда I got кто-нибудь something. скажет, What? да, у меня есть кое-что. Well, Ну и actually, что I же? cheated on my taxes Ну, a знаешь, little bit. вообще-то я немного схитрил с налогами на прошлой Last week, неделе. the taxes were due. Надо было платить I was налоги, но late. я I опоздал. wrote a letter. Я I написал told the письмо tax people my и dog сказал ate the налоговикам, paper. что моя собака съела And, газету. then they make confessions to each Затем other. они делают друг And другу it was a very признание. sweet, И это было очень ancient милое древнее требование для requirement of монахов monks и and nuns. монахинь. And I'm afraid nowadays, Боюсь, что в sad to наши say, дни, и мне грустно об этом they just говорить, recite the words. но они просто повторяют слова. And then you just recite it and you go home. И потом ты просто But the old повторяешь их и system, идешь домой. which is Но very старая sweet for система, Dharma которая people, and очень if you're in a приятна для small людей Dharma group, Дharмы, or и you're если in вы your член Lam небольшой group, группы по Дharме или вы в Dharma своей group, ламрим-группе по Дharме, then tell each other when you тогда make a рассказывайте mistake. друг It другу, cleans когда it вы right away. совершаете ошибку, и это вас от нее Usually очистит. we work harder to hide Обычно our мы bad прикладываем habits усилия, чтобы скрыть than we наши do дурные to stop привычки, them. нежели от них избавиться. But if you just say, look, I have a bad Но habit, если I вы want просто everybody to know. скажете, послушай, у I'm меня есть working on плохая it. I привычка, got a я хочу, COVID чтобы все об coming этом right now. знали, но я над этим And работаю. last night I Вы ate знаете, у half меня of сейчас Haagen-Dazs. коронавирусный животик, и вчера I'm вечером я telling съел the truth. половину мороженого Okay. Хаггин-Дазс. So, Я говорю confess, правду. be honest, okay? Признайтесь, All right, будьте so честны, at the хорошо? confession,
Так что на исповеди в наши дни лидер исповеди, который обычно является настоятелем монастыря, он встает и начинает читать эти священные сутры о соблюдении обетов. Итак, здесь написано «Ndava Chechya Nandyon Pa». Поэтому, когда лидер исповеди, которая называется Соджонг, когда он встает, чтобы прочитать сутру Додён Папо, это не так. Это не то, что они как ребенок в монастыре, которому задают на экзамене прочитать вслух сутру. Потому что это очень распространенное явление в монастыре, когда дети должны выучить сутру, которую дал им учитель. И они сидят там, дрожат и пытаются рассказать сутру наизусть. Итак, когда настоятель всего монастыря встает и читает эти святые слова, человек, который хорошо относится к другим людям, когда вы встречаетесь с такими людьми, это похоже на встречу с Буддой. Когда он читает их, не сидите и не думайте, что он какой-то ребенок, который сдает экзамен. Это не так. И не думайте также трангсок. Трангсок означает чтение Писания снова и снова для получения дополнительных семян. Это как брать четки и принимать решение читать сутру сердца 21 раз, что мы делаем в монастыре. Так что не думайте, что этот парень пытается нанизать на свои четки эти сутры Виная. Сутры о том, как быть добрым к людям. И не думайте, что он сдает экзамен, потому что это не так. Потому что он уже настоятель. Кстати, те из вас, кто изучает тибетский, а мы говорили об этом вчера, я, Сейджи и Тим, сдавать экзамен по английскому, по американскому английскому, означает, что ты ребенок, принимающий экзамен от учителя. Но в тибетском языке все наоборот. Экзамен принимается учителем. Учитель принимает экзамен от ученика. Поэтому не спутайте здесь с тибетской традицией. Так что этот настоятель — это не игра. Он не ребенок. Он настоятель монастыря. Он произносит эти слова «Трен Пасо». Трен Пасо. Он пытается напомнить вам о том, насколько это ценно быть хорошим человеком, особенно в трудные времена, как сейчас, во время вируса. Когда люди произносят эту строку, когда человек хорошо относится к другим людям, мы можем сказать, что этот человек Будда, идущий по этой планете. И когда вы слышите их, когда вы видите, как они делятся своей туалетной бумагой, или вы видите, как они делятся своими деньгами, когда экономика приходит в упадок, когда вы видите, как они жертвуют деньги. У меня сейчас есть несколько друзей, которые делают крупные пожертвования на этой неделе. И я такой: вау, вы, ребята, просто... Это круто, словно я встретил Будду. Все остальные боятся. Все остальные держат свои деньги. А эти люди такие: вам нужны деньги, вам нужны деньги. Давайте так и сделаем, даже во время вируса. Мне нравится погружаться в базу данных Джона Брэди. И спасибо вам всем, ребята, всем членам Gold-клубов, Jade-клубов и остальных клубов по всему миру, кто собирает пожертвования. Это потрясающе. То, что вы делаете, просто потрясающе. Даже сегодня у нас было занятие в Институте изучения йоги, на котором мы изучали некоторые глубокие идеи о 5 конвертах, 5 кошах. У нас была база данных Джона Брэди. Это такая классная вещь. Джон Брэди работал над этим 33 года. Это невероятно. Так что, может быть, этот Будда ходит уже 33 года. Я хотел прочесть вам стихи из этой сутры. Я думаю, что это прекрасно. Ладно, поехали. Давайте просто прочитаем. Давайте просто переведем эти стихи.
Будда говорит, быть добрым к людям — это классно, ты крут. Ты такой, как там его? Что это за фильм, где все бегают в черных одеждах и все они очень круты? Матрица. Ты крут, как ребята из Матрицы. Хорошо? Так сказал Будда. Если вы хорошо относитесь к другим людям, это как будто я встречаю другого Будду. Не переживайте о том, носите ли вы часы от Cartier или ожерелье от Тиффани. Если вы хорошо относитесь к другим людям, это самое красивое украшение, которое вы можете иметь. Когда вы хорошо относитесь к другим людям, тогда вы пахнете Шанель номер 5. Тогда вы действительно хорошо пахнете. Вы знаете, говорят, что святые существа могут почувствовать особый запах, когда вы хорошо относитесь к другим людям. Он похож на запах отличного одеколона или на что-то вроде этого. Каждому нравится человек, который хорошо относится к другим людям. Быть милым по отношению к другим людям — это как холодный лимонад в жаркий летний день, понимаете? Красиво сказано. Все говорят о том, как круты люди, когда они хорошо относятся к другим. Их прославляют как самых крутых людей. И там есть ошибка в кангюре. Так что мы ее исправили. Ядовитые змеи, которых у нас здесь много, и другие виды проблем, они не могут затронуть человека, который добр к другим людям. Люди постоянно спрашивают меня: «О, Гешела, какая нужна карма, чтобы не заразиться вирусом?» Просто будьте добры к другим людям. Просто служите другим людям. Делитесь тем, что у вас есть с другими людьми. Вирусам не нравятся такие люди, и они будут избегать вас. И затем, кстати, в сутре сказано, что тот, кто хорошо относится к другим людям, подобен свету в этом мире. Мы уже говорили об этой части сутры. Хорошо. Так что подумайте об этом. Выполняйте свои обязательства. Выполняйте обязательства, которые у вас есть. Также есть очень много молитв в буддизме. Есть много молитв в Ламриме, и они заканчиваются так. «Да буду я тем человеком, который заставит учение сиять в этом мире. Да буду я тем человеком, который заставит эти учения сиять, как солнце в этом мире. Да буду я тем человеком, который заставит эти учения сиять, как солнце в этом мире». И есть еще одна версия под названием «Лобсан Гелве Тенпа Гекюрчик». Пусть учения от Цонкапы, Будды Цонкапы, пусть они распространятся в этом мире. Это очень-очень известная молитва. Пусть я буду тем человеком, который распространит эти учения в мире. Пусть учения распространятся по всему миру. И мы видим здесь на картинке пальцы в форме сердца. И что сказал лама в Ламриме? Он сказал: «Ну же, вы, ребята, сидите здесь в монастыре, и каждый день вы читаете эти молитвы. И последняя строка молитвы всегда такая: «Пусть я помогу свету учений Будд распространиться по миру. Да принесу я дарму в каждую страну мира. Да буду я высшим распространителем дармы во всех странах, среди всех народов. Пусть я буду тем, кто распространит ее в мире». И тогда лама сказал: «Вы знаете самый лучший способ этого достичь». И все такие: «Что?»
И он говорит, распространите ее здесь. Это очень забавно. О, вы хотите распространить дарму во всем мире? Да. О, вы хотите быть человеком, который учит дарме всех людей в мире? Да. О, вы хотите быть этим светом, который сияет, как солнце во всем мире? Да, да, это я хочу быть таким. Окей. Тогда как насчет того, чтобы начать отсюда и распространить его здесь, на 2 дюйма? Тогда мы можем сказать, что вы распространитель дармы. Тогда мы можем сказать, что вы распространяете дарму в мире, так что распространите ее в своем сердце. Особенно в эти трудные времена, когда все так сложно. Все боятся. Это не просто некоторые люди, все боятся. Этот вирус является удивительной буддийской практикой, потому что не имеет значения, сколько у вас денег, не имеет значения, где вы живете, не имеет значения, насколько вы могущественны, неважно, сколько у вас мышц. Этот вирус опасен для всех. Поэтому мы можем испугаться и утратить свою нравственность. Мы можем начать обманывать людей или перестать делиться своими вещами, или украсть туалетную бумагу, или мы можем начать бросать вещи в людей, бунтовать, разрушать магазины, понимаете? Я недавно купил большое кафе. Я очень-очень много работал, чтобы его привести в порядок. И я просто смотрю по телевизору, как люди громят маленькие магазинчики других людей. И я такой, это так глупо. Я имею в виду, что вы должны громить, разбивать что-то, что богатые люди. Эти маленькие ребята так старались построить свои маленькие магазинчики. И, кстати, я не говорю, что вы должны это делать. Я просто призываю вас сопротивляться этому страху и сопротивляться этому искушению вести себя как безумец или таким образом, который причинит боль другим людям. Настоящий буддист во время вируса должен стать более мирным, более нравственным, более добрым, более щедрым, чем он был раньше. Сейчас самое время это сделать. Давайте посмотрим в следующей серии, как мы можем это сделать. Спасибо.